रसब्रह्म भगवान श्याम सुंदर रसराज्य साम्राज्य वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी दिव्य मदनाक्ष महाभावेर समास्वादन करलें संयोग श्रृंगारे राधा सह क्रीड़ारस आस्वाद कारण और सब गोपीगण रसोपकरण श्रीमती राधारानी संगे दिव्य रसमयी लीलाय प्रवृत्त हलें गोपांगनागणेर संगे नंदनंदन श्याम सुंदर तिनि ननर्तमान हलें ब्रह्माणी रुद्राणी पर्यंत जे नंदनंदन भगवान श्याम सुंदरेर चरण कमल विचिंतन करें प्राप्त हওয়ার জন্য अभिलाष पोषण करें সেই नंदनंदन श्याम सुंदर आमादेर संगे ननर्तमान हয়েছেন नृत्य करছেন तादेर सौभाग्य मद उत्पन्न हलो अहंकार नय যারা মনে করেন গোপীদের অহংকার উৎপন্ন হয়েছে তারা ভগবত রসবিজ্ঞ নয় গোপীগণের হৃদয়ের মধ্যে কোনো প্রাকৃত অহংকার ছিল না ভগবান রসকে বিবর্ধন করবার জন্য সমৃদ্ধিমান সম্ভব বলা হয় প্রিয়তম ভগবান প্রিয় প্রিয়ার নিকট হইতে क्षणकालेर जन्य जखन अन्यत्र अभिगमन करे तखन पुनराय प्रियतम के प्राप्त होवार परे जे समग्र से लीला आस्वादित है ताके बला है समृद्धिमान सम्भोग। ये समृद्धिमान सम्भोग रस के पुष्टता प्रदान करवार जन्य न विना विप्रलम्भेन सम्भोग पुष्टिमश्नुते विप्रलम्भ व्यतिरेके सम्भोग रस पुष्टि लाभ करते पारे ना विरह व्यतीत संयोग मधुर है ना ताई भगवान गोपांगनागण के निज माधुर्येर संयोग रसेर परिपूर्ण समास्वादन करानोर जन्य तिनि सेखान थेके अंतर्धान हलेन तासां तत् सौभाग्यमदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवन्तर्धीयत गोपांगनागण अन्वेषण करलें कातर हये वन वन विचरण करलें कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सुरिताल कुले विभ्रत दृष्टते प्रियच्युत इत्यादि रूपी बने बने विलाप करलें प्रलाप करलें परिशेषे वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के संगे निये यमुनार तटान्ते उपस्थित हुए वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी रसतत्वेर आचार्या तिनि गोपांगनागण के बललें जैसे प्राणोत्तांत श्याम सुंदर तिनि यदि विरह दिएई आमादेरके दुःखार्णवे निमज्जित करे तिनि यदि सुखी हन ताहले सेई दुःख मोर सुखबार्य मरे यदि दिया दुख तार हईल महासुख से दुख मोर सुखबार्य बल्लें गोपांगनागण बल्लें आमरा विरहार्त हये प्राण धारण करब केमन करे बोले आमरा यदि ताके बने बने अन्वेषण करी तिनि आरो गभीर अरण्ये प्रवेश करबेन आर ताते तार चरण कमले तृणांकुर विद्ध हये तिनि व्यथा पाबेन ताई आमरा बरং आमादेर हारानिधिके जेखाने प्राप्त हয়েছিলাম সেই স্থানে গিয়ে তার গুণগান করব তিনি যদি কৃপাপূর্বক অনুগ্রহপূর্বক সমাগমন করেন তবে আমরা কৃতার্থ হব अन्यथाय এই বিরহ সন্তপ্ত প্রাণ যমুনাতে বিসর্জন দেব এই প্রকার কৃত সংকল্প হয়ে আর্ত বেদনাহত মর্মাহত গোপাঙ্গনাগণ তারা श्री श्याम सुंदरेर आगमन प्रतीक्षाय यमुनार तटान्ते अभिगमन करलें और यमुनार तटान्ते समवेत हुए समस्वरे गोपांगनागण दिव्य माधुर्यामृत पस्रावी भगवत विरहमूला जे गीति गायन करलें ताही गोपी गीत तन मनस्कास्तदलपा तद्विचेष्टस्तदात्मिका तद्गुणानि गायन्त नात्मरागानि स्मरु
पुनः पुलिनमागत्य कालिन्दकृष्णभावना समवेतयगुः कृष्णं तदा गमनकांक्षिता तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचिष्टास्तदात्मिका कृष्णैक प्राणा ब्रजांगनगण तारा विरहार्त कंठे रुदु सुस्मरम राजन समस्वरे रोदन करते लागलें और ताদের रोदन ध्वनि छंदबद्ध भावे श्री श्यामसुंदर के अन्वेषण करते लागलो। ब्रजदेवी गणेर प्राणी स्पंदन हईते उत्सरित जे आरती एर नाम गोपी गीति। गोपांगनागण बलते शुरू करलें गोप्य उचुः जयति ते दीपं जन्मना व्रज श्रेयो। श्रीकृष्ण धरो समवेत भावे धरो आपनादेर जादेर काछे जारा मुखस्थ आछे समवेत भावे जयति ते दीपं जन्मना व्रज सयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैतदृशतां दीक्षुतावका स्वैधृता शवा स्वां विचिन्वते। डबल दिबे ना समवेत करले डबल दिबे ना। शरदुदाशये साधुयात शरसियोदर श्रीमुषादिशा सुरतनाथ ते
भजा सखे बाबा किं करिष्मन जलरुहानन चारुदर्शय प्रणतदेहिना पेता ते पदाम्बुजा कृणकुचेषुना कृन्दिरेक्षयम् मधुरया गिरा बलगोवाक्यया গোপাঙ্গনাগণ সমস্যারোধন করতে করতে তাঁরা প্রার্থনা করছেন জয়তীতেধিকং জন্মনাং ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা शाश्वतद्रोही। हे नाथ, हे प्रियतमो, हे प्राणेश्वर, हे बांधव, हे सखे, हे द्वैत, हे प्रेमास्पद, ते तव जन्मना ब्रज वैकुंठादधिकं जयति। हे श्याम सुंदर, যখন থেকে বৃন্দাবনে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ তখন থেকে আমাদের এই পাবন বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ অপেক্ষায় গরিষ্ঠ হয়েছে, প্রশংসনীয় হয়েছে। ते तव जन्मना ब्रज वैकुंठादधिकं जयति। त्रैलोक्य पृथिवी धन्य যত্তবৃন্দাবনম পুরী। ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবী ধন্য হয়েছে, কেননা সেখানে বৃন্দাবন রয়েছে। এই বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠজনিত বরা মধুপুরী, তত্রাপি রাসোৎসব। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। আগে লোকে সাধন করে বৈকুণ্ঠ গমন করত, সাধন করে লোকে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত যেত। কিন্তু হে শ্যাম সুন্দর, তোরা তোমার দিব্য লীলামৃত অবগাহন করবার পরে, তোমার চরণ কমলের মাধুরীমা সন্দর্শন করবার পরে লোকে আর বৈকুণ্ঠ গমন করতে চায় না। তারা কেবল তোমার দিব্য লীলারসে আপ্লুত হওয়ার জন্যে বৃন্দাবনকেই কামনা করে। তুলসীদাস জি বললেন, বৃন্দাবন যে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রে তো অনেক প্রমাণ রয়েছে,
কিন্তু সামান্য জীব সেটা বুঝবে কেমন করে? বলে বৃন্দাবন যে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেটা কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ তাকে পরিমাপ করলেই বোঝা যাবে। তো যদি দাঁড়ি পাল্লায় তুলে দেয়া হয় তাহলে যেটি ভারী হবে সেটি নিচে থেকে যাবে, আর যেটি হালকা হবে সেটি উপরে উঠে যাবে। वृंदावन और वैकुंठ की तोले तुलसीदास, भारी जोशो भूतल बैठे हल्का चढ़े आकाश। বৃন্দাবন আর বৈকুণ্ঠকে যদি তুলাদণ্ডে তুলে দেওয়া হয় তাহলে বৈকুণ্ঠ অনেক হালকা, সেই জন্য উপরে উঠে গিয়েছে, আর বৃন্দাবন তার গরিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজও পর্যন্ত জগজ্জীবকে পাবন করছে। এই বৃন্দাবনের সীমাকে স্পর্শ করলেই যত্র প্রবিষ্ট সকলোকে জন্তু আনন্দ চিন্ময় প্রতিভাবিতাভি, যেখানে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজ প্রেম সাধকের হৃদয় ভবনে প্রাদুর্ভূত হয়। তাই দেখো দেখো হে প্রিয়তম শ্যাম সুন্দর, এই বৃন্দাবনের মহিমা এই প্রকার যে অত্র ইন্দিরা লক্ষ্মী সৎসৎ স্রজতে। ব্রজলক্ষ্মী, ব্রজভূমিতে লক্ষ্মী দেবী এখানে এসে সেবা করবার জন্য প্রতীক্ষ মানা হয়েছে। নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মী তিনি বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করে তোমার সেবা করবার জন্যে, বৃন্দাবনের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্যে, তোমার লীলামৃতের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্যে তিনি প্রতীক্ষ মানা হয়েছেন। হে শ্যামসুন্দর, হে দ্বৈত, দয়তে অনুকম্পতে, তুমি তো কৃপাময় করুণা নিদান। দীক্ষু দেখো তাবকা তদীয় জানা, আমরা তোমার হয়েছি, তোমার চরণ কমলে সমর্পণ করেছি নিজেদের। সন্ত্যজ্য সর্ব বিষয়াংশ তব পাদমূলম, সমস্ত প্রকার বিষয় পরিত্যাগ করে তোমার পাদ পদ্মে সমাগমন করেছি। সন্ত্যজ্য সর্ব বিষয়াংশ তব পাদমূলম, তোমার পাদ পদ্মে এসেছি। আর তুমি তো অনেক প্রতিজ্ঞা করেছো, সক্রিয়দেব প্রপন্না যস্তবাস্মিতি চ যাচতে। এটা কমে যাচ্ছে করে, সক্রিয়দেব প্রপন্না যস্তবাস্মিতি চ, ঠিক ছিল, এইখানে কমে দিয়েছিল। সর্বদা ভং তস্মে দদাম্যের তদ্ব্রতম মম। একবার যদি কেউ তোমার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে বলে কৃষ্ণ আমি তোমার, তুমি বলেছিলে আমি তাকে সর্বদা অভয় দান করি। প্রতিজ্ঞা তো অনেক বড় বড় করেছ, কিন্তু এখন আমরা তোমার হয়ে তোমাকে সর্বস্ব সমর্পণ করবার জন্যে প্রতিশ্রুতান্নয় ভাতৃবান্ধবান অতি বিলম্বতি তচ্যুতাগত, তোমার জন্যে হচ্যুত, তোমার চরণে সমাগত হয়েছি। প্রতিশ্রুত স্বজন বান্ধব বেদ ধর্ম লোক ধর্ম সব কিছুকে তিলাঞ্জলি দিয়ে আমরা তোমার কাছে এসেছি। আর তুমি আমাদেরকে এই প্রকার বনে বনে বিচরণ করে রোদন করাচ্ছ, আমরা তোমার হয়ে এই প্রকার বিলাপ করছি, রোদন করছি। তুমি আমাদের দিক্ষু দর্শন দান করো। গোপীগণের মধ্যে দেখুন, আপনারা ভাবনাবিষ্ট হয়ে যদি শ্রবণ করেন তাহলে গভীরে প্রবেশ করব, না হলে উপর থেকে চলে যেতে হবে। আমার সামনে কোনো রকম কথাবার্তা বলবেন না। ব্রজভূমির ভাবে প্রবেশ করতে গেলে ওই এদিক ওদিক তাকাবেন, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেন। এটা যদি আমার চোখে পড়ে তাহলে আজকেই ভাগবত শেষ হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। যেমন সব জায়গায় হয় তেমনি হবে। তো ব্রজভূমিতে দুই ধরনের গোপাঙ্গনা রয়েছেন। এক হচ্ছেন তদীয়তাময়ী গোপী, এক হচ্ছেন মদীয়তাময় ভাবসম্পন্না গোপী। রাধা পক্ষিয়া গোপী আর এক হচ্ছে চন্দ্রাবলী পক্ষিয়া গোপী। দুই মুখ্য যুথেশ্বরী শ্রী রাধা আর চন্দ্রাবলী। একজনের স্নেহকে বলা হয় মধু স্নেহ, একজনের স্নেহকে বলা হয় ঘৃত স্নেহ। একজনের ভাব হচ্ছে কৃষ্ণের অনেক প্রেয়সী রয়েছে, তাই কৃষ্ণ যদি আমাকে কৃপাপূর্বক অঙ্গীকার করে আমি কৃতার্থ হই।
এটি হচ্ছে তদীয়তাময় প্রেম, আমি তার। আর মদীয়তাময় প্রেম হচ্ছে সে আমার। রাধারানীর প্রেম হচ্ছে মদীয়তাময়, প্রাণবধূ আমার। আর যখন আমার অভিমানটা হয়, এটা প্রেমের প্রগাঢ়তায় হয়। এই মমত্ব বুদ্ধি সম্পন্ন প্রেম এ অধিকারের দাবি রাখে। তাই রাধারানীর ভাব সম্পন্ন গোপীগণ, রাধাপক্ষিয়া গোপীগণ, তারা একই প্রার্থনা হচ্ছে, কিন্তু ভাব অন্যরকম। রাধাপক্ষিয়া গোপীগণ বলছেন, জয় তিতেধিকম জন্মনা ব্রজ, ব্রজে জন্মনা তে বৈকুণ্ঠাদধিকম জয়তি। আরে বৈকুণ্ঠে তুমি যদি ক্ষীরোদ সমুদ্রে শুয়ে থাকতে তাহলে তোমাকে কে জানতো বলো? ব্রজে জন্মনা তে বৈকুণ্ঠাদধিকম জয়তি। বৈকুণ্ঠে ওই অজভব নারদ আদি কিছু পার্শ্বদ যেত, তারা তোমাকে নমস্কার করত, আর বাকি লোকেরা তোমাকে কেউ জানতো না। কিন্তু আমাদের বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করবার ফলে তোমার এত খ্যাতি হয়েছে। ব্রজে জন্মনা তে বৈকুণ্ঠাদধিকম জয়তি। কৃষ্ণ বলল, আমি সর্বেশ্বর, পরাৎপর তত্ত্ব, পরব্রহ্ম। তোমাদের ব্রজে কী এমন রয়েছে যে ব্রজে জন্মগ্রহণ করবার জন্য আমার খ্যাতি বৃদ্ধি হয়েছে? বলে, তুমি জানো এই বৃন্দাবন, এখানে অত্র শস্যদ্রূপেণ ব্রজলক্ষ্মী শ্রী রাধা নিবসতি। ব্রজলক্ষ্মী শ্রী রাধা প্রেম তত্ত্বের আচার্য, রসরাজ্যে সাম্রাজ্ঞী, তিনি নিত্যকাল এই ব্রজভূমিতে নিবাস করেন। এই বৃন্দাবন শ্রী রাধার নিজ ভবন। রাধা कराओ चित पल्लव वल्लरीके, राधा जशो मुखर मत्त खगावलीके, राधा पदंक बिलशान मधुर स्थलीके, राधा बिहार विपिने दमता मनो में। এই শ্রী রাধার নিবাসভূমি যেন ব্রজের গোপীগণ, রাধাপক্ষিয়া গোপীগণ বলছে, হে শ্যামসুন্দর, তুমি আমাদের এই প্রকার অদর্শন দিয়ে মর্মাহত করে আমাদেরকে বেদনা দিতে পারো না, এটা তোমার পক্ষে উচিত নয়। আরে তুমি আমাদের ব্রজে জন্মগ্রহণ করে এত যশ পেয়েছো, তাই আমাদেরকে এই প্রকার দুঃখ দেওয়াটা তোমার শোভা পায় না। দ্বৈত অধিকার সাপেক্ষ। এখানে এই দ্বৈত শব্দের মধ্যে একটু কটাক্ষ রয়েছে। এখানে মদীয়তময় প্রেমের মধ্যে কটাক্ষ, ব্যঞ্জনা। রাধারানীর প্রেম হচ্ছে বামা নায়িকা, বাম্যতা, মুহুরপচিত বিক্রম বিশুদ্ধ। প্রেমের রাজ্যেতে সোজা কথা নাই। অহিরিব গতি প্রেম স্বভাব কুটিল ভবেত। প্রেমের ভাষাটা বক্র হয়, প্রেমের গতিটা সার্পের চাল যেমন টেড়া বাঁকা হয়, তেমনি প্রেমের ভাষার মধ্যে অনেক গাম্ভীর্য থাকে। সকলেই বুঝতে পারে না, যারা রসভিজ্ঞ তারা জানে, যার সঙ্গে যার প্রণয় সে তার ভাষা জানে। কথা কিছু কিছু বুঝে নিতে হয়, সে তো মুখে বলা যায় না। তো গোপীগণ মদীয়তময় ভাব সম্পন্ন গোপী বলছেন, দ্বৈত, আরে তুমি এই প্রকার দ্বৈত, এই প্রকার পৃষ্ঠ, এই প্রকার প্রিয়তম, একে এইটা প্রিয়তমের পরিচয় যে প্রিয়াগণ বনে বনে বিচরণ করবেন, আর তুমি আমাদের এক প্রকার মধ্য রজনীতে যারা তোমার জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করে এসেছে তাদেরকে তুমি এই প্রকার বনে বনে রোদন করাবে, এটা কি প্রিয়তার পরিচয়? এটা কি প্রিয়ের স্বভাব? এটা কি প্রিয়ের আদর্শ হওয়া উচিত? দ্বৈত, এই তোমার অনুকম্পা, এই তোমার প্রেমাস্পদতা, দৃশ্যতাম। দেখো, তুমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আরে আমাদের দর্শন দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তুমি যদি সত্যবাগ হও তোমাকে দেবতাগণ এসে স্তুতি করেছিল, সত্যব্রতম সত্য পরম ত্রিসত্যম সত্যস্বজনী নিহিতঞ্চ সত্য সত্যস্ব সত্যম মৃত
সত্য নেত্রম সত্যাত্মকম তম পুরুষম প্রপন্না সত্য প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ সত্যমাত্র প্রতিষ্ঠিতে তস্মাৎ সত্য সত্যম বাসুদেব সনাতন। তুমি সত্যের মূলাধার, তাহলে তোমার সত্যটা প্রতিপালন করো। আমরা বলছি না আমাদের দর্শন দাও, আমরা বলছি তোমার সত্যটা তুমি প্রতিপালন করো। তুমি তো বলেছিলে যারা একবার তোমার চরণ কমলে শরণাগত হয়, কৃষ্ণ তোমার হও বলি যদি ডাকে একেবার, মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার। তুমি তো বলেছিলে, এখন তোমার সেই সত্য তুমি প্রতিপালন করো। আমার চরণ কমলে শরণাগত হলে জীবের ভবভয় নিবারণ করি, সমস্ত সন্তাপ অপহরণ করি। সেই জন্য তো তুমি হরিনাম ধারণ করেছ, জীবের সাপ পাপ তাপ নাকি হরণ করো, জীবের দুঃখার্ণব হরণ করো। তাই তোমার হয়ে আমরা এই প্রকার বিরহার্ত হয়েছি, দুঃখার্ত হয়েছি। তাই তোমার কর্তব্য আমাদেরকে দর্শন দিয়ে আমাদের এই প্রকার সন্তাপ হরণ করা। প্রেমের প্রগাঢ়তা এই প্রকার অধিকার আসে। তো মদীয়তময় সম্পন্ন গোপাঙ্গনাগণ বলছেন, দীক্ষু তাবকা, আমরা তোমার হয়ে বনে বনে বিচরণ করছি, আমাদের দর্শন প্রদান করো। কৃষ্ণ যদি বলেন যে দেখো গোপীগণ, তোমাদের প্রেম কি প্রকার, প্রিয় প্রিয়া সঙ্গ বিনা না হয়ে জীবন, বাস্তব প্রেম তাকে বলা হয় যে যেখানে প্রেমাস্পদ প্রিয়তমকে ভিন্ন ক্ষণকাল জীবন ধারণটাও অসহনীয় হয়ে ওঠে। আরে দেখো, প্রকৃত প্রেম তো করেছিল দশরথ মহারাজ। আমার বনগমনের কথা শ্রবণ করতে করতেই প্রাণ ত্যাগ করে দিয়েছে। বনগমন, আমার বিয়োগটা তার সহন হয় নাই। বনগমনের প্রসঙ্গ শ্রবণ মাত্রই প্রাণান্ত হয়ে গিয়েছে। আর তোমাদের কীরকম প্রেম যে তোমরা বনে বনে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছ, এখনো জীবিত রয়েছ। গোপীগণ বলছেন, দেখো শ্যামসুন্দর, তুমি যদি বলো যে আমাদের প্রেমের মধ্যে সেই প্রকার সমর্পণ নাই, সেই প্রকার প্রগাঢ়তা নাই, তাহলে বলি শোনো। আরে মৃত্যুর অধিপতি যম, সংযমনীপুরীর অধিপতি যম আমাদের হৃদয় ভবনে এসে প্রাণ পাখি অন্বেষণ করে ফিরে গিয়েছে। সে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রাণ খুঁজে পায় নাই। কেন জানো? ত্বয়ি ধৃতা স্বামী চিণবতী, আমাদের প্রাণ পাখিটা তো তুমি অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছ। তাই সংযমনীপুরীর অধিপতি আমাদের দেহের অভ্যন্তর এসেও, দেহপুরে এসেও প্রাণ অন্বেষণ করে খুঁজে পান নাই। আর হে প্রিয়তম শ্যামসুন্দর, তোমার বিরহটা আমাদের কাছে এই প্রকার অসহনীয় যে তোমার বিরহেতে আমরা আমাদের প্রাণ পাখি পরিত্যাগ করতে পারতাম। তোমার বিরহে, তোমার চিন্তন করতে করতে, তোমার স্মরণ করতে করতে আমরা প্রাণ পরিত্যাগ করে দিতে পারতাম। আর তোমার বিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করলে, তোমার বিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করলে, তোমার স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করলে আমরা নিশ্চয় রূপে তোমাকে প্রাপ্ত হতাম। অন্তকালে চ মামিব স্মরণ মুক্ত তজত্যন্তে কলেবরং যপ্রয়াতি সমদ্ভাব জাতি নস্তত্র সংশয়। এটা চেঞ্জ করছেন কেন বারবার? আমার তো ঠিকই ছিল, আপনি আমার পরে কীর্তন করতে অসুবিধা হবে। তো হরে কৃষ্ণ, আপনি আর চেঞ্জ করবেন না। হে শ্যামসুন্দর, তৈ ধৃতা সভা,
তোমার বিরহে তোমার স্মরণ করতে করতে আমরা আমাদের এই দেহলতা প্রাণপাত দেহটা পরিত্যাগ করে দিতে পারতাম। আর অন্তকালী চ মামি স্মরণ মুক্ত তেজত্যন্তে কলেবরম জপ্রয়াতি সমাধ ভাব জাতিনস্তত্ত্ব সংশয়, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ অন্তিমকালে যদি আমি তোমার চরণ কমল চিন্তন করতে করতে এই দেহ পরিত্যাগ করি তাহলে মরে গিয়ে নিশ্চয় রূপে তোমাকে প্রাপ্ত হব। আর আমরা গোপী মরে গেলে আমরা এই যমুনার তটেই পঞ্চত্বে বিলীন হয়ে যাব। আমাদের দেহলতা এই বৃন্দাবনের ভূমিতেই তপ্ত বালুকাদির মধ্যে সমন্বিত হয়ে যাবে। আমরা এই বৃন্দাবনের পঞ্চত্বে পরিণত হব। এখানকার তোমার বিরহে সন্তপ্ত হৃদয় সম্পন্ন হয়ে আমরা যদি মরে যাই তাহলে আমাদের দেহলতা এই যমুনার তটের বালিকণায় পরিণত হবে, ধূলিকণায় পরিণত হবে। আর প্রতপ্ত ধূলিকণা রূপে প্রতীক্ষমানা হয়ে তোমার প্রতীক্ষা করব। যখন তুমি যমুনার তটন্ত থেকে অভিগমন করবে তখন তোমার চরণ কমলের সেই চিরদিনাঙ্কুর দ্বারা ক্ষত স্থানে আমাদের হৃদয়ের সন্তাপ প্রদান করে আমরা তোমাকে সুখী করব। তোমার সেবাও আমরা পেয়ে যাব, তোমাকেও আমরা পেয়ে যাব। কিন্তু আমরা যদি তোমার বিরহে বিলাপ করতে করতে দেহ পরিত্যাগ করে দিই তাহলে জগতের প্রেমিক কুল তারা আর তোমাকে করুণা সিন্ধু বলে ডাকবে না, তারা তোমাকে পতিত বন্ধু বলে ডাকবে না, তারা তোমাকে আর্ত বিভঞ্জন শোকতাপ হারি হরি বলে আর ডাকবে না। এই তোমার পতিত পাবন নামে কলঙ্ক হবে। সেই জন্য আমরা আমাদের প্রাণটাকে ধারণ করে রেখেছি। গোপীগণের প্রেমের এই প্রকার গূঢ় আশয় গোপীগণ বলছেন, হে শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ বলছেন, দেখো তোমরা বনে বনে আমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? যাও, ঘরে চলে যাও। গোপীগণ বলছেন, দেখো আমরা তোমারকে খুঁজছি না, আমরা চোর খুঁজতে এসেছি। চোর খুঁজতে এসেছো তো আমার পেছনে কেন? বলে শোনো, আমাদের প্রাণ আমাদের হৃদয় চুরি হয়ে গিয়েছে। আর যে সে চুরি করেছে এমন নয়। চোর যার শিখামণি তস্করগণের শিরোমণি আমাদের প্রাণ, আমাদের ধৈর্য, লজ্জা, প্রাণ, আমাদের মান, আমাদের প্রণয় সব কিছুকে হরণ করেছি। তাই আমরা চোর খুঁজতে এসেছি। তো বলল, চোর খুঁজতে এসেছো তো আমার পেছনে কেন? গোপীগণ বলছে, শোনো, তোমার পেছনে পেছনে কেন? আরে চোরকে যারা পুলিশ চোর খুঁজে বেড়ায়, অনুসন্ধান করে যারা, তারা প্রথমে কার কাছে যায়? বলে যার ক্রাইম হিস্ট্রি রয়েছে, যে পূর্বে কিছু চুরি করেছে, সেই লোকগুলোকে প্রথমে সন্দেহ করে, তাদের কাছে প্রথমে যায়। তো আমরা তোমার কাছে এসেছি, তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন জানো? তোমার এই প্রকার ক্রাইম হিস্ট্রি রয়েছে। কৃষ্ণ বলল, সে তো ছোটোবেলা করেছিলাম একটু আধটু মাখন চুরি। বলে না না, শুধু মাখন চুরি নয়, ছোটোবেলা যারা ছোট চোর হয় বড় হলে তারা বড় চোর হয়। ছোটোবেলা যারা কাগজে স্কুলে গিয়ে কলম চুরি করে বড় হলে তারা নেতা হয়ে কলমের খোঁচায় চুরি করে। তো তোমার চোরের তুমি কি কি চুরি করেছো জানো? শ্যামসুন্দর বলে, কি কি চুরি করেছি? বলে শুধু মাখন চুরি করেছো তো সামান্য বিষয়। শোনো তুমি কি চুরি করেছো। শরদুদাশয়ে সাধু জাত শরশিজোদর শ্রীমসাদৃশ শরদুদাশয়ে সাধু জাত শরশিজোদর শ্রীমসাদৃশ সুরতনাথ দে অশুল্কদাশিকা ভরত নিঘ্নত নেহ কিম্বধ ভরত নিঘ্নত নেহ কিম্বধ
গোপাঙ্গনাগণ বলছে, শোনো শোনো শ্যামসুন্দর, তুমি কি কি চুরি করেছো দেখো। শরদুদাশয়ে সাধু জাত সৎ সরসী যদুর শ্রীমুষাদৃশা। আরে এই জগতে দু রকমের চোর রয়েছে। এক রকমের চোর রয়েছে যারা গৃহস্থের জিনিসপত্র চুরি করে কিন্তু মন্দিরে চুরি করে না। আর এক প্রকার পাকা চোর রয়েছে যারা মন্দির টন্দির কিছুই মানে না, মহাদেবের মাথার উপর দাঁড়িয়েও ঘন্টা খুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। তো তুমি সেই পাকা চোরগুলির মধ্যে একজন। শ্যামসুন্দর বলে, এত বড় এলিগেশন কি চুরি করেছি? বলে শোনো, শরৎকালের স্বচ্ছ জলাশয়ে প্রকাশিত যে শতদল পদ্ম, তার কর্ণিকার অভ্যন্তরে সে তার সৌন্দর্যকে লুক্কায়িত রেখেছিল। এক তো শরৎকালীন জলাশয়ে, সেটি লঙ্ঘন করা অতি অসহজ কার্য, সবাই সেই গভীর জলাশয়ে প্রবিষ্ট হতে পারে না। আর তার উপরে পদ্মপুষ্প তার কর্ণিকার অভ্যন্তরে, সেই কোরবের অভ্যন্তরে তার দিব্য মকরন্দকে সুরক্ষিত রেখেছিল। আর সেই মকরন্দের সৌন্দর্যকে অপহরণ করে তুমি তোমার নয়নে সমাবেষ্টিত করে নিয়েছো। তোমার নয়ন কমল চোর, সে তোমার ভ্রুধনু চোর। সে আটারির উপর থেকে আমরা যখন তোমাকে দর্শন করতাম, তোমার ভ্রুধনু নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে আমাদের চিত্তকে হরণ করেছে। তোমার মুখকমল চোর, সে দীক্ষালকাব্রত মুখম তব কুন্তলশ্রী গণ্ডস্থলাধর সুদান হসিতাবলোক দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ড যুগম বিলোক্য বক্ষ শ্রীকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যম। তোমার মুখকমলটার মাধুরিমা সে গোপীগণের চিত্তকে চুরি করেছে। তোমার কর্ণাভূষণ যে কানের কুন্তল, সেই মকরাকৃতি কুন্তল, মকর সদৃশ। কেন মকর মানে কুমির, কুমিরের মতো কানের কুন্তল কেন? বলে কুমির যেমন করে মৎস্যগুলিকে গ্রাস করে নদীর, তেমনি আমাদের গোপীগণের মনরূপী মিনকে গ্রাস করবার জন্য তোমার ওই কানের কুন্তল সে আমাদের মনরূপী মিনকে গ্রাস করেছে। তোমার কানের কুন্তলটাও চোর। আর তোমার সঙ্গে থাকতে থাকতে সরল বাঁশের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল যে বংশী, সেও তোমার সঙ্গ প্রভাবে অপরের মন হরণ করতে সমর্থ হয়েছে। তোমার দশন মুক্তাবিন্দু সুষমাকে অপহরণ করে নিয়েছে। তোমার নয়নটা চোর, তোমার ভ্রুধনু চোর, তোমার কানের কুন্তল চোর, তোমার দশন চোর, আর তোমার সমস্ত অবয়বটাই একেবারে চোরের। চৌরজারস্কা মানে তোমার সঙ্গে থাকতে থাকতে তোমার বাঁশিটাও চোর হয়ে গিয়েছে। তোমার সেই সুষমামণ্ডিত মুখমণ্ডল যে একবার দর্শন করেছে, তার সমস্ত কিছু অপহৃত হয়ে গিয়েছে। তোমার অধর কমলের মধুরিমা, তোমার বদন কমলের মধুরিমা, তোমার বাক্যের মাধুরিমা যে একবার সমাজ সাধন করেছে, সে দেহগৃহ স্মৃতি সব তার দেহগৃহ স্মৃতি সব বিপন্ন হয়ে গিয়েছে। তোমার মুখমণ্ডলের উপর আলোলায়িত অলকাবলী সন্দর্শন করে কাস্ত্রঙ্গতে কল্পাদয়ত বেণুগীতম সন্মোহিতার্য চরিতম নচলিস্ত্রিলোক্যাম ত্রৈলোক্য সৌভগমেদম চ নিরীক্ষরূপম যদেগা দ্রিজ দ্রুম মৃগা পুলকান্ন বিভ্রান। তোমার সেই অলকাবল্লিত বলিমণ্ডিত মুখারবিন্দ সন্দর্শন করে ত্রিজগতে এমন কে রমণী রয়েছে যে তার ধৈর্য ধনকে ধারণ করতে পারে। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে। তাই গোপাঙ্গনাগণ বলছেন, হে শ্যাম সুন্দর, তোমার মুখারবিন্দ কি প্রকার? সুচার বক্র মণ্ডলম नेत्र
তে অশুল্ক দাসিকা। দেখো হে শ্যাম সুন্দর, তোমার মুখকমলের মাধুর্যমা দর্শন করে তোমার সৌন্দর্যে অভিভূতা হয়ে আমরা তোমার চরণ কমলে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছি। তোমার চরণ কমলে আমরা নিজেদের সমর্পণ করে দিয়েছি, বিনামূল্যের দাসী হয়ে গিয়েছি, অশুল্ক দাসিকা। তো দেখো এই জগতেও যদি কেউ কারণ নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে, কোনো পয়সা কড়ি না নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে, তাহলে সেই মালিকেরও তার ভৃত্যের প্রতি একটা প্রীতি থাকে। তা আমরা তোমার অশুল্ক দাসিকা হয়েছি, বিনিময়ে কিছু চাই না, কিন্তু আমরা আজ আর্ত হয়েছি। তাই তোমার কি উচিত নয় যে বিরহার্থ প্রাণকে শীতল করে তোমার দর্শন প্রদান করা? আর এদিকে মদীয়তময় ভাব সম্পন্ন গোপীগণের ভাবটা হচ্ছে এরকম যে হে সুরতনাথ, আমরা তোমার অশুল্ক দাসিকা। তুমি মনে করছো যে আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছি বলে। শ্যামসুন্দর বলছে দেখো তোমরা যদি আমার হয়ে যাও, আমাকে যদি সর্বস্ব দিয়েছ বলেছ, তাহলে তোমরা আমার ধন, তো আমার ধনকে যদি তোমরা আমার হয়ে গিয়েছো, আমি যদি তোমাদেরকে কাঁদিয়ে সুখ পাই, তাহলে তোমরা কাঁদো। আমার ধন, আমি যদি গরু কিনি, তাকে আমি গরম জল দেবো কি ঠান্ডা জল দেবো সেটা আমার ইচ্ছা। তো যদি তোমরা আমার, তাহলে আমি এখন চাইছি তোমরা কাঁদো, তো তোমরা কাঁদো। তো গোপীগণ বলছেন, রাধাপক্ষিয়া গোপীগণ রাধারানী বলছেন, শোনো, আমরা তোমার বিয়ে করা বউ নয়, আর তোমার কেনা দাসীও নয়, অশুল্ক দাসিকা। আরে প্রীতি করে ভালোবেসে তোমার দাসী হয়েছি, তাই বলে তুমি ইচ্ছা মতো কাঁদাবে? ওইসব চলবে না। বরদ নিঘ্নত, বরদ তুমি এই প্রকার বরদাতা, বরম দদাতি ইতি বরদ। নিঘ্নত তুমি বর দিয়েছিলে আমাদের, সেই বস্ত্রহরণকালে তুমি আমাদের বরদান করেছিলে যে তোমার দিব্য মাধুর্যামৃত ধারায় আমাদের অবগাহন করাবে, তুমি বর দিয়েছিলে। আর বরদান করে নিজের বর নিজেই খণ্ডন করছো। বরদ নিঘ্নত বরম দদাতি ইতি বরদ, দানে ধাতু আর দো অবখণ্ডনে ধাতু করলে বরম দ্বতি খণ্ডয়তি ইতি বরদ। তুমি নিজে বর দিয়ে নিজেই সেই বর খণ্ডন করছো। আরে শোনো শোনো শ্যামসুন্দর, এই জগতে নিজের হাতে কেউ বৃক্ষ রোপণ করলেও সে তার নিজের হাতে সেটি ছেদন করে না। বড় বড় নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বড় বড় বৃক্ষগুলিকে কখনো নিমজ্জিত করে না, ডোবায় না, সেগুলোকে তাদের স্রোতে ভাসিয়ে রাখে। কেন না নদীর পাড়ে বৃক্ষগুলি, নদী তার নিজের জল সিঞ্চন করে তাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে সাহায্য করেছে, তাকে বড় করেছে, সেজন্য নদী কখনো কাষ্ঠকে ডুবায় না। বৃক্ষ রোপণ করেও লোকে নিজের হাতে তা ছেদন করে না। আর তুমি আমাদেরকে বারবার বাঁচিয়েছিলে এই প্রকার মারবার জন্যে। নেহ কিম বধ, আরে নয়ন বাণের দ্বারা বধ করা কি বধ নয়? বান তো অনেক রকমের হয়, বাক্যবান, ব্যঙ্গবান, নয়নবান। তো তোমার এই যে নয়নবাণে অদর্শন নয়নবান দ্বারা আমাদের মনকে হরণ করেছে। চিত্তম সুখেন ভবতাপহৃতম গৃহেষু জন্যের বিবেশত্ব করাবপি গৃহকৃত্যে। আমরা তো গৃহকর্মে ব্যাপৃত ছিলাম, তুমি আমাদেরকে বেণুনাদ করে আহ্বান করেছ, নয়ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করে আমাদের হৃচ্ছয়কে সঞ্জাগরিত করেছ। আর এখন আমাদের এই প্রকার মর্মপীড়ায় যে মারছ, এটা কি মারা নয়, এটা কি বধ নয়? স্ত্রী বধ করা বোধহয় তোমার স্বভাব হয়ে গিয়েছে। রামাবতারে তারকা মেরে শুরু করেছিলে, এই অবতারে পুতনা মেরে শুরু করেছ। স্ত্রী বধ করা বোধহয় তোমার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। বরদ নিঘ্নত নেহ কিম বধ, এটা কি বধ নয়? আর যদি এই প্রকার মারবে তাহলে বাঁচিয়েছিলে কেন? কৃষ্ণ বলল, আমি তোমাদের কবে বাঁচিয়েছিলাম? বলে শোনো, আমরা তো আগেই মরে যেতাম, তাই ভালো ছিল। আরে অসুস্থ হয়ে হসপিটালে শুয়ে শুয়ে মরবার থেকে কেউ যদি স্ট্রোক হয়ে মারা যায় সেটা ভালো। তো বিরহে এই প্রকার আর্ত হয়ে
ক্লিষ্ট হয়ে বেদনাহত হয়ে মর্মাহত হয়ে মরবার থেকে যদি সেই ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে মুষলধার বৃষ্টির সময় মরে যেতাম, অথবা যদি সেই কালিয়র বিষ আমাদের দংশন করত, কত অসুর এসেছিল তাদের থেকে তুমি আমাদের বাঁচিয়েছিলে, তাতে মরলে এত বেদনা হতো না। প্রিয়জনের দুঃখটা সব থেকে বেশি বেদনাদায়ী। পাশাপাশি দুটো কারখানা রয়েছে, এক জায়গায় লোহার জিনিসপত্র তৈরি করা হয় আর এক জায়গায় সোনার জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। তো সোনার জিনিসপত্র যেখানে তৈরি করা হয় সেখানকার স্বর্ণকারেরা ছোট হাতুড়ি দিয়ে, ছোট লোহার হাতুড়ি দিয়ে সোনার বস্তুগুলোকে ঠুকঠুক ঠুকঠুক করে পিটিয়ে পিটিয়ে অলংকার বানায়। ভালো করে বুঝুন। আর লোহার যেখানে দোকান রয়েছে সেখানে লোহার বড় বড় হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয়, ঢিপ ঢাপ করে শব্দ হয়, দুমদাম করে শব্দ হয়। পাশাপাশি দুটো কারখানা। এখন একদিন একটা লোহার টুকরোকে পেটানো হচ্ছে আর সেই লোহার টুকরোটা ছিটকে এসে সোনার দোকানে পড়েছে। লোহার টুকরোটা ছিটকে এসে যখন সোনার দোকানে পড়েছে, মোবাইল কার বাচ্চা, তো যখন ওই স্বর্ণকারের দোকানে এসে লোহার টুকরোটি পড়েছে, লোহার টুকরোটি বলছে বাঁচলাম প্রাণী। সোনার টুকরো বলছে কি ভাই তুমি এক প্রকার দীর্ঘশ্বাস ফেলছে কেন? বলে আমি কোনো প্রকারে প্রাণে বাঁচলাম। বলে কেন? বলে আমাদের কারখানায় তুমি তো জানো না দিন রাত কেবল মারামারি করা হয়। বলে তুমি এখানে এসেছো, এখানে বেঁচে যাবে এমন নয়, এখানেও মারা হয়। তখন লোহার টুকরোটি বলছে শোনো, তোমরা তো সোনা আর তোমাদের লোহার হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়, সে তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু আমরা লোহা হয়েও লোহার হাতুড়ি, আমরা লোহা আর লোহাই আমাদেরকে মারছে। এই স্বজনের মারাটা এত যন্ত্রণাদায়ক, এ সহ্য করা যায় না। তো গোপীগণ বলছে এই রাক্ষসেরা যদি আমাকে মেরে দিত তাহলে বরং ভালো হতো, কিন্তু তুমি আমাদের প্রিয়তম হয়েও এই প্রকার আমাদের মারছ। এই প্রিয়ের দেয়া বেদনাটা অতীব বেদনাদায়ক হয়, সেই জন্যই তো লোক সুইসাইড করে। তো কোথা থেকে রক্ষা করেছ? শোনো শ্যামসুন্দর, আমাদেরকে কেন রক্ষা করেছিলে? বলল শ্যামসুন্দর কোথা থেকে রক্ষা করেছিল শোনো। বিষজলাপ্যয়া ব্যালরাক্ষসা বর্ষমারুতা বৈদুতানলা বিষমায়াত্মজা বিশ্বতোয়া ঋষভদেবয়া রাক্ষসা। বিষজলাপ্যয়াৎ, কালিয়ের বিষময় জল থেকে, বিষের প্রভাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছ। ব্যাল রাক্ষসাৎ, ব্যাল সেই ভয়ঙ্কর সর্প এসেছিল, সমগ্র ব্রজমণ্ডলের জীবকে গ্রাস করে নিত, আমরা সর্পের উদরে চলে যেতাম, কিন্তু তুমি সেই অঘাসুর বধ করে সেই সর্পকে হত্যা করেছ। আর অনেক রাক্ষস এসেছিল, বর্ষমারুতাৎ বৈদ্যুতানলাৎ, ভয়ঙ্কর বর্ষণ মুহুর্মুহুর বজ্রপাত হয়েছিল, তখন তুমি গোবর্ধন ধারণ করে আমাদেরকে রক্ষা করেছ। আর এখন তুমি নিজেই মারছ। বৃষময়াত্মজাত, বৃষভাসুর এসেছিল, ময়দানবের পুত্র ব্রহ্মাসুর এসেছিল, তাদেরকে তুমি হত্যা করেছ। আর এখন হে ঋষভ পুরুষশ্রেষ্ঠ, এর মধ্যে কটাক্ষ রয়েছে। এক তো প্রার্থনা, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আমরা তোমাকে একমাত্র শরণ্য বলে তোমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম, শরণ গ্রহণ করেছিলাম, তাই তুমি আমাদেরকে আর এই প্রকার বেদনা দিও না, আমাদেরকে দর্শন প্রদান করো। আর এক প্রকার কটাক্ষ, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ঋষভ, তুমি এই প্রকার পুরুষ,
আরে পৌরসত্ব তার কাছে প্রদর্শন করতে হয়, বীর বীরের কাছে বীরত্ব প্রদর্শন করে, রমণীর কাছে শিশুর কাছে বীরের বীরত্ব প্রদর্শিত হয় না, পরন্তু কলঙ্কিত হয়। আর তোমার পৌরসত্ব, তুমি এইসব করে পৌরসত্ব ধারণ করেছিলে, জগতের কাছে ব্রজমণ্ডলের কাছে তোমার পৌরসত্ব উদ্ঘোষিত হয়েছে, আর এখন তুমি তোমার সেই পৌরসকে কলঙ্কিত করছো। এই তোমার পৌরসত্ব, এই প্রকার তোমার পরাক্রম, যে স্ত্রীগণকে এই প্রকার বর্মাহত করে দুঃখ পীড়িত করে বন বন ভ্রমণ করছো। ঋষভ, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যদি সত্যিই তুমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ হও তাহলে আমাদের দর্শন দাও। ঋষভ, তে বয়ম রক্ষিতা, আমাদেরকে রক্ষা করো। এই বিরহ সর্পের, তুমি তো সাকালিয়ের সর্প থেকে রক্ষা করেছ, কিন্তু তোমার বিরহ সর্পের দংশন আমাদেরকে এই প্রকার বেদনা দিচ্ছে, সেখান থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো। আর তোমার এই নিষ্ঠুরতা দেখে, তোমার এই প্রকার, আমরা গোপী, তুমি গোপকুলে জন্মগ্রহণ করেছ, ছোটবেলা থেকেই আমরা তোমাকে প্রীতি করি, তুমি সেটা জানো, তুমি আমাদেরকে প্রীতি করো, কিন্তু তোমার এই প্রকার নিষ্ঠুরতা আজ আমরা জানতে পেরেছি। তোমার এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখে আমাদের মনে হচ্ছে যে তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করো নাই। যশোদা পরম বৎসলা, তিনি আমাদের পুত্রীবৎ কত স্নেহ বর্ষণ করেন, আর তুমি তার পুত্র হয়ে আমাদের এই প্রকার দুঃখ দিচ্ছ। তোমার এই আচরণ দেখে মনে হচ্ছে তুমি যশোদানন্দন নয়। নখলু গোপিকা নন্দন ভবান অখিল দেহিনা অন্তরাত্মধি বেখন সার্থিত বিশ্বউদয়ে সখপদেবান শাশ্বতাং ভুলে। নখলু গোপিকানন্দন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি গোপিকানন্দন নয়। নখলু গোপিকানন্দন ভবান, নখলু গোপিকানন্দন ন অন্তরাত্মদৃক, তুমি অন্তরাত্মা দ্রষ্টাও নয়। বিখন সার্থিত বিশ্বগুপ্তে হে সখে তম উদিতম সাত্বতাম কুলে। গোপীগণ বলছেন, দেখো শ্যামসুন্দর, তুমি তো গোপিকানন্দন ন খলু গোপিকানন্দন ন অন্তরাত্মদৃক। আর তোমার এই স্বভাবটা দেখে মনে হচ্ছে, আমরা পৌর্ণমাসী দেবীর কাছে তোমার মহিমা শুনেছিলাম, যে পিতামহ ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিখনসা অর্থিত প্রার্থিত, ব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হয়ে বিশেষণ খনতি বিচারয়তি ইতি বেদম, বেদকে বিশেষ রূপে বিচার করেন বলে ব্রহ্মার আরেক নাম হচ্ছে বিখনস। বিশেষণ খনতি বিচারয়তি বেদার্থম ইতি বিখনস ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মার দ্বারা অর্থিত প্রার্থিত হয়ে বিশ্বস্ব গুপু রক্ষণে ধাতু গুপ্তয়ে রক্ষার্থয়ে, বিশ্বকে রক্ষা করবার জন্যে হে ঋষভ, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, তুমি আবির্ভূত হয়েছিলে। সখে, হে সখা, উদয়বান সাত্বতাম যাদবানাম কুলে, যদুকুলে তোমার জন্ম হয়েছে। এটা আমরা পূর্ণমাসী দেবীর কাছে শুনেছিলাম। আর তুমি কেবল গোপিকানন্দন নয়, তুমি অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরাত্মার দ্রষ্টা। কিন্তু আজ তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে তুমি গোপিকানন্দনও নয়, আর জীবের অন্তরাত্মদ্রষ্টাও নয়। যদি তুমি অন্তরাত্মদ্রষ্টা হতে, তাহলে আমাদের অন্তরের যেই প্রকার বেদনা, আমাদের অন্তরে যে তোমার প্রতি নিষ্কাম প্রীতি, সেটা তোমার অবিদিত থাকতো না। আমরা কেবল তোমার প্রীতির জন্যেই, তোমার সেবার জন্যে এসেছি, আর তুমি আমাদের এই প্রকার দুঃখ দিচ্ছ, এতে মনে হচ্ছে যে তুমি অন্তরাত্মদ্রষ্টাও নয়। তো বলছেন নখলু গোপিকা নন্দন। আর মদীয়তময় ভাব সম্পন্ন গোপী বলছেন, শোনো, এই কৃষ্ণ নন্দন নন্দনন্দন নয়, গোপিকানন্দন নয়। নন্দন শব্দে দুই প্রকার অর্থ হয়। আনন্দম দদাতি ইতি নন্দন, আবার নন্দন শব্দের তিনটি অক্ষর রয়েছে। আদ্য নকার
पश्चान्नकार मध्ये दकारेण हतो नकार इति नकारत्रय सन्निवेशात् कथम प्राप्ति सात खलु नंदनेन। ये नंदन शब्द रही एक गोपी बोलছে श्रीकृष्ण तो नंदन। नंदन माने नंदन शब्द तीनटी अक्षर रही प्रथमे न जे कोनो किछुई दीते चाय ना सब किछुतेई जार ना भगवान प्रथमे निजेर भक्ति दीते चान ना। भक्त यदि छुटे कृष्णे भक्ति मुक्ति चाइया कृष्ण तारे नादेन भक्ति राखें लुकाइया। सहजे तिनी भक्त के निजेर प्रिय प्राप्तिर उपाय स्वरूप भक्ति दान करें ना। तो भक्ति दीते चान ना प्रथमत और यदिओ भक्ति देय यदिओ भक्ति दान करे तो बोलছে नंदनेते तीनटी नकार रही न दंतेन्न नीचे द आबार दंतेन्न। प्रथमे तो किछु देय ना और यदिओ किछु देय देयार परे आबार दकार आछे प्रथमे किन्तु सेई दकारटाओ नकारेर द्वारा हत हये गियेछे परे एकटा नकार रयेछे। तो ये नंदन शब्देर अर्थ एरकम जे भगवान विषयी जीव के प्रथमे तो निजेर गुह्य भक्ति दान करें ना और जखन कोनो विषयी जीव भगवानेर भजन करते जाए तखन प्रथम प्रथम ताके किछु विषय देन। लोके जखन प्रथम विवाह करले पत्नी के शाड़ीर ऊपर शाड़ी एने देय किन्तु 2-4 बछर हये गेले तारपरे चाइलेও पाওয়া যায় ना। तेमनि विषयी जीव के निजेर अनुभूति दान करवार जन्य कखनो कखनो भगवान ताके विषय देन। ध्रुव गिয়েছিলেন राज्य लाभेर जन्य ताके राज्य दिएছেন ध्रुवपदेर अधिकारी करे दिएছেন विषय तो दिएছেন किन्तु जखन भक्त भजन करते करते अनुरक्त चित्त हो जाए प्रणयिनी प्रियार जखन प्रणयटा दृढ़ हो जाए पतिर संगे तखन ताके आर उपढौकन देওয়ার प्रयोजन है ना। तखन पति केवल तार निजेर प्रीति प्रदान करे और प्रीत्युत्पत्तिर जन्य जे उपकरण से उपकरणेर आर आवश्यकता थाके ना। ठीक सेई प्रकार भगवानेर जखन प्रथम केउ भक्त है तखन ताके किछु ना किछु ठाकुर आमार यदि नाती है ताहले तोमार आमि भजन करब ठाकुर आमार नाती जेन चाकरी पेये जाए इत्यादि इत्यादि जे समस्त बासना निये आसे भगवान किंचित तार पूरण करे देन ताहले कि हबे भगवानेर प्रति दृढ़ प्रत्ययटा दृढ़ हबे। और जखन अनुरागटा एई प्रकार मदीयतमयी हे नाथ आमि तोमार एई प्रकार जखन प्रणयटा प्रगाढ़ हो जाए तखन भगवान ताके आर विषय देय ना। तखन कि करें बोले आमार भजना करे विषय बासना करे अमृत छाड़ी विष मागे सेई बड़ मूर्ख आमी विज्ञ सेई अज्ञे विषय केन দিব सचरणामृत दिया विषय भूलाइब। तो कटाक्ष करे गोपीगण बोलছেন তুমি अंतरात्मा द्रष्टा এই তোমার अंतरात्मा द्रष्टार परिचय যে আমাদের অন্তরে এই প্রকার তোমার প্রতি বিহলতা থাকা সত্ত্বেও তুমি আমাদেরকে পরিত্যাগ করে বনে বনে বিচরণ করছো। আর বিখনাশা অর্থিত তুমি ব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হয়ে যদি বিশ্বকে রক্ষা করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছো তাহলে বিশ্বের মধ্যে কি আমরা পড়ি না? এই তোমার বিশ্ব রক্ষার ব্রত विश्वगुप्त गुपुरक्षणे धातु विश्व के रक्षा करवार जन्य यदि तुम प्रकट हओ ताहले आमराओ तोमारा छेड़े दिलाम आमरा तोमार प्रियजन आमरा गोपी तोमार वंशे जन्मग्रहण करेछि तोमार अति परिचिता तोमार प्रति तोमार भक्ता तोमार प्रिया एत सब बाद दिलेও आमरा तो विश्वेर कोनो जीव और विश्व के रक्षार जन्यই तो तुम प्रकट हয়েছো तो आमरा कि विश्वेर मध्य पड़ी ना? यदि तुम सत्य सत्य विश्व रक्षार जन्य प्रकट हओ विश्वेर विश्वेर आर्ति नाश करवार जन्य हे आर्तहारी हरि यदि प्रकट हओ ताहले तुम आमादेर दर्शन दान करो। এই प्रकार गोपीगण बोलते शुरू करছেন। श्याम सुंदर बोलছেন बोलो তোমরা কি प्रकार दर्शन चाओ তোমরা কি प्रकार दर्शन चाओ?
গোপাঙ্গনাগণ বলছেন বিরচিতা ভয়ম বৃষ্ণি দুর্যতে চরণমি উষা সংশ্রিতে ভয়ম গোপীগণ বলছেন শোনো, বিরচিতা ভয়ম বৃষ্ণিধূর্যতে, হে বৃষ্ণিকুলে সমুদ্ভূত বৃষ্ণি শ্রেষ্ঠ যাদবেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, তোমার চরণ কমলে আশ্রিত জনের সংস্কৃতির ভয় নাশ হয়। সংসার অরণ্যে পরিভ্রমণশীল জীবগণের ভবভয় নিবারিত হয় তোমার চরণ কমলকে সমাশ্রয় করলে। অশোকয় ভয়মৃতয় ধর তোমার চরণ দয়। অশোকয় তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িন ভাবের ভয়। সংস্কৃতির ভয়া, সংসার সংস্কৃতির ভয় অপনদিত হয়ে যায়। মৃত্যুর মর্তব্যাল ভীত পলায়ন, এই জগতে মৃত্যুলোকে মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতির জন্য জীব অন্যত্র সর্বত্র পলায়ন করেছে। ব্রহ্মলোক হতেও তাকে মৃত্যু রূপী সর্প গ্রাস করেছে। আব্রহ্ম ভুবনার লোক পুনরাবর্তিন অর্জুন। কিন্তু যখন থেকে যদিচ্ছয়া উপপন্ন তোমার পাদপদ্মে যখন শরণাগত হয়েছে, তখন সস্ত সেতের মৃত্যুর অস্মাদুপেইটি, সে মৃত্যুরূপী ভয় থেকে চিরন্তন নিষ্কৃতি লাভ করেছে। তাই সংসার কারণে বিচরণশীল জীবগণকে সংসার অরণ্যের ভয় থেকে নিষ্কৃতি দিতে যদি তোমার সত্যই প্রাকট্য হয়, তোমার জন্ম হয়, তাহলে আমরাও তো এই বনে বনে বিচরণ করছি, আমরাও তো আর্ত হয়েছি, ভীত হয়েছি, তোমার বিরহতে সন্তপ্ত হয়েছি। তাই তুমি আমাদের দর্শন দান করো। আর ভীত ব্যক্তিকে লোকে দর্শন দান করে কেমন করে? বলে যারা ভয় পায় তাদেরকে লোকে সান্ত্বনা প্রদান করে, মস্তকে হাত রেখে অথবা পিঠে হাত চাপড়ে নানাভাবে তো লোকে আশ্বস্ত করে। তো হে শ্যামসুন্দর, তেমনি তুমি আমাদেরকে তোমার বিরহে সন্তপ্ত হয়ে আমরা কাননে কানে বিচরণ করছি, তুমি আমাদের সামনে প্রকট হয়ে আমাদেরকে আশ্বস্ত করো। আমাদের মস্তকে তোমার শিরসি দেহিন শ্রী নহ अस्माकं শিরসি শ্রী করাগ্রহম, তোমার সেই করকমল আমাদের মস্তকে প্রদান করো। সে করকমল কি বলে? শ্রী করাগ্রহম, শ্রী লক্ষ্মী যে করকমল গ্রহণ করেছে, যে করকমলের সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধ হয়েছে, সেই অভয় করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ করো। ভগবান বলছে অত দামি জিনিস তোমাদের দেওয়া যাবে না। আরে আমার হাত লক্ষ্মী নিয়েছে, ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী যে হাত গ্রহণ করেছে, সেই হাত তোমাদের মাথায় দেবো। তোমার তো গোয়ালি নেই, ঘোড়ে গোড়া নেই, তোমাদের মাথায় এত বড় দামি জিনিস দেওয়া যাবে না। তখন গোপীগণ বলছেন শোনো হে শ্যামসুন্দর, তুমি নাকি জগতের জীবের কামনা পূরণ করো। কামং দদাতি কামদঃ, তোমার চরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করলে তোমার কাছে যে যা প্রার্থনা করে তুমি সকলের কামনা পূরণ করো। আর কান্ত, তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে জগতের লোক অন্য সুখ বিসর্জন দেয়। কম সুখম অন্ত যস্মাৎ, যার থেকে সমস্ত যাকে একবার প্রাপ্ত হলে কৃষ্ণপাদ পদ্মগন্ধ যেই জন পায়, ব্রহ্মলোক আদি সুখ তানে নাহি ভাই। তেন স্মরন্তি বিষয়ান্ন চ কর্মকাণ্ডম, তেন স্মরন্তি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ঞ্চ, তেন স্মরন্তি সুতদার গৃহাত্ম দেহান। যে কৃষ্ণ পদকমলের মধুপান মত্তা,
তোমার পাদ পদ্মের মাধুর্যামৃত সমাস্বাদন করে লোকে তার সর্বাভিষ্ট সিদ্ধ হয়, সমস্ত প্রকার সুখকে বিষয়কে তিলাঞ্জলি দিয়ে দেয়। ঘর ঘর টুক পানি মাগে ভূপতি পূজে পায়, তুলসী সব রাম কৃপা সে अब तू রাম সহায়। তোমার চরণ কমলকে অপেক্ষা করে কত বড় বড় বিষয়ী জীব, জমিদার লালাবাবুর মতো সম্পত্তিশালী বিত্তশালী জমিদার সে রাজসুখকে তিলাঞ্জলি দিয়ে রূপ সনাতন তাদের অপ্রতুল বৈভবকে বিসর্জন দিয়ে তোমার চরণ কমলে মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্যে তারা ভিক্ষুক হয়ে গিয়েছে। তো তোমার চরণ কমলে এই প্রকার সুখ রয়েছে, কান্ত কম সুখমন্ত, আর এই তোমার কান্তের পরিচয়। তুমি সকলের কামনা পূরণ করো নিজ পাদ পদ্মের সৌন্দর্য দর্শন করি। এখন আমাদের মনে হচ্ছে তুমি বস্তুত পক্ষে কান্তও নয় আর কামদও নয়। কামম দদাতি ইতি কামদ অথবা কামম দোতি খণ্ডয়তি ইতি কামদ। তুমি কেবল জীবের কামনা খণ্ডন করো, যে যা চায় সেগুলো সব লোকের আশালতাকে বিনষ্ট করে দিয়ে তাকে এই প্রকার বাবরি করে দাও। দেয়ার নামে কোনো কিছু নাই, নেয়ার বেলা সব কিছু হরণ করো। তোমার নাম তো হরি, যে তোমার চরণে শরণাগত হয়ে সব কিছু তার হরণ করো। ধন হরণ করো, জন হরণ করো, বিত্ত হরণ করো, চিত্ত হরণ করো, সংসার হরণ করো, যৌবন হরণ করো, আর শেষে তাকে এই প্রকার কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে মারো। তো যদি সত্যি সত্যিই তুমি কামদ হও, জগতের অভীষ্ট প্রদাতা হও, তাহলে আমাদের অভীষ্ট দান করো। আমাদের করকমলে তোমার আমাদের মস্তকে তোমার করকমল রাখো। আর তুমি নাকি ব্রজজনের আরতি হরণকারী। ব্রজজনারতিহান বীরজোষিতা নিজ জনস্ময়া দংশনাশ্রিত ভজ সখে ভব কিং করিষ্মনো জলরুহাননা চারুষয়। তুমি যদি ব্রজজনের আরতি হরণ করবার জন্য আসো, তাহলে আমরাও তো ব্রজে আছি, আমরাও তো ব্রজজন। তুমি কেমন ব্রজজনের আরতি নাশক, ব্রজজনার্থী হন। হে শ্যামসুন্দর, যদি তুমি ব্রজজনার্থী হন হও, তাহলে আমাদের আরতি নষ্ট করো, আমাদের দুঃখ বিমোচন করো। আর বীর যশিতাম, তুমি আমাদের মতো যশিতগণের কাছে, স্ত্রীগণের কাছে, অবলার কাছে বীরত্ব দেখাচ্ছ। এই তোমার বীরত্ব। নিজ জনস্ময়, নিজজনকে তুমি, আমরা তোমার নিজজন, তাই আমাদের কাছে তোমার স্মিতহাস্য কমল সমর্পিত মুখমণ্ডল দর্শন করি। হে সখে ভবৎ কিঙ্করি, আমরা তোমার কিঙ্করি, আমরা তোমাকে এতদিন সেবা করেছি। আজ যদি তুমি বলো যে দেখো তোমরা তো আমার এতদিন সেবা করেছো, তুমি তো প্রতিজ্ঞা করেছো যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে স্তাং তদৈব ভজাম্যহম, যে যেই প্রকার আমার ভজন করে আমি তার অনুরূপ প্রতিভজন করি। তা এতদিন আমরা তো তোমাকে এতদিন ননি মাখন খেতে দিয়েছি, যদি প্রেমের কথা ছেড়েও দাও, এতদিন তো তোমাকে ভালোবেসেছি, ননি মাখন খেতে দিয়েছি, যদি তুমি তার বিনিময় দাও, তাহলে এ সখে তুমি আমাদের বিনিময়ে ভজন করো। কীরকম ভজন করব বলে, তোমার স্মিত মুখকমল আমাদের দর্শন করাও। তোমার সেই সুন্দর অধর, তোমার মধুর অধর দর্শন করি, তোমার মধুর বদন কমল দর্শন করি আমরা সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে বনে চলে এসেছি। তাই তুমি তোমার সেই সুন্দর অধর কমলের মাধুর্য আমাদের সমাস্বাদন করাও। আমরা তো শুনেছি হে শ্যামসুন্দর, তোমার এই প্রকার বক্র স্বভাব আমরা কখনো দেখি নাই, তোমার মধুর স্বভাবই আমরা চিরদিন দর্শন করেছি। তাই তোমার প্রতি সম্মোহিত হয়ে সমস্ত পরিত্যাগ করে চলে এসেছি। অধরাম মধুরম বচনাম মধুরম নয়নাম মধুরম কশিকাম মধুরম অধরাম মধুরম বচনাম মধুরম নয়নাম মধুরম কশিকাম মধুরম অধরাম মধুরম বচনাম মধুরম নয়নাম মধুরম
আমাদেরকে তোমার সেই স্মিতহাস্য সমন্বিত মুখারবিন্দ সন্দর্শন করাও। হে শ্যামসুন্দর, তুমি তোমার সুকমল পদকমল নিয়ে এই প্রকার বনে বনে বিচরণ করছো। তোমার করকমলে শিলতৃণাঙ্কুরৈ শীততীতি ন, তোমার চরণ কমলে শিলতৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হচ্ছে, কথা ভেবে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে। যে চরণ কমলকে আমরা আমাদের বক্ষস্থলে ধারণ করতে, অতি কর্কশ বক্ষস্থলে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ধারণ করি। ভীতা শনৈ প্রিয় দধি মহিকর্ক শিশু তেনাটবি মটসি তদে ব্যথতেন কিমসি দেব্যাত। সেই চরণ কমল নিয়ে তুমি অনির্দিষ্ট মার্গে তৃণচরগণের অনুগমন করছো। এই বৃন্দাবনী শ্যামসুন্দর শ্রুতিবিপ্রেমিকগণ, যার চরণ কমলকে শ্রুতিগণ নিরন্তর অনুসন্ধান করেন, সেই কমলা করলালিত চরণ কমলে তিনি বৃন্দাবনী তৃণগণের গাভীগণের পেছনে পেছনে তিনি বিচরণ করছেন। তৃণচরানুগম শ্রীনিকেতনম। এই বৃন্দাবনী শ্যামসুন্দর গোচরণ করছে কেন? বলে বৃন্দাবন শ্রী রাধার নিকেতন। রাধারানী হচ্ছেন শ্যামসুন্দরের প্রেম গুরু। একবার এক গোপী সুন্দর শৃঙ্গার ধারণ করে নন্দভবনের সন্নিধান থেকে যাচ্ছেন। মনে মনে বিচার করছেন যে নন্দনন্দন শ্যামসুন্দর যদি আমার উত্তরীয়াঞ্চল আকর্ষণ করে তাহলে আমার শৃঙ্গার ধারণ সার্থক হয়। তো শ্যামসুন্দর কী করলেন? ওই গোপীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করলেন। আর গোপী তখন বলছেন, মুঞ্চাঞ্চলম চঞ্চলম পশ্যলোকম। আরে চঞ্চল ছোট অঞ্চল, পশ্যলোকম, দেখো লোকের মাঝখানে আমার উত্তরীয় ধরে আকর্ষণ করছিস। বালসী নালোকৈষী কলঙ্কম, এখনো বালক বুদ্ধি গেল না, লোকে দেখলে কলঙ্ক আরোপ করবে। বালসী নালোকৈষী কলঙ্কম। ভগবান মনে মনে চিন্তা করছেন গোপাল যে এক্ষুনি এই মনে মনে ভেবে আসছিল যে আমি এর বস্ত্রটা ধরে টানি, আর যেই টানছি অমনি ভাষণ দিতে শুরু করেছে। তো ভগবান ছেড়ে দিয়েছে। যে ছেড়ে দিয়েছে, গোপী তখন বলছেন, গোপাল গোপালন পণ্ডিতোষী। আরে গোপাল, কেবল গরু চড়াতেই জানো, ভাবম না জানাসি বিলাসিনী নাম। স্ত্রীগণের হৃদয়ের ভাবটা জানো না, ছাড়তে বলছি বলে ছেড়ে দিয়েছ। তো অহিরিব গতি প্রেম না স্বভাব কুটিল ভাবে। গোপীগণ বলছে, দেখো তুমি গোয়ারিয়া গোপাল, কেবল গরু চড়াতে জানো। 2.5 অক্ষর প্রেম কি পড়েছো পণ্ডিত হয়ে? প্রেম বিদ্যা পড়েছ? গোপাল বলি, স্কুলে তো যাই নাই, নন্দ বাবার বেটা আমি। প্রথম থেকে গরু চড়াতে যাই, স্কুল যাই না। স্কুল গেলে মোবাইল দিত, মোবাইল দিলে চ্যাটিং হতো, তখন প্রেম করার প্রসিডিওর জানা যেত। তো প্রেম করতে আমি জানি না। প্রেম জানো না? আরে 2.5 অক্ষর প্রেম কি পড়েছো পণ্ডিত হই? 2.5 অক্ষরের প্রেম, এটি হচ্ছে পরম বিদ্যা। সেই বলে, তাহলে সেই বিদ্যা কি করে লাভ করা যায়? বলে, বিদ্যা লাভ করতে গেলে স্কুলে ভর্তি হতে হবে, পাঠশালায় ভর্তি হতে হবে, স্কুল যেতে হবে। তাহলে পাঠশালা? বলে, হ্যাঁ, প্রেমের সব থেকে উত্তম পাঠশালা হচ্ছে এই বৃন্দাবন। প্রেমের প্লাবন ভূমি বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনের পাঠশালায় ভর্তি হলে কেবল হবে নাই, শিক্ষক মহাশয়ের কাছে শিক্ষা লাভ করতে হবে, গুরুকরণ করতে হবে। তাহলে গুরুকরণ করতে? বলে হ্যাঁ। তাহলে কার কাছে গুরুকরণ করবো? বলে রাধিকা উজ্জ্বল রসের আচার্যা, প্রেম তত্ত্বের আচার্যা হচ্ছেন রাধারানী, তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করো। রাধিকা প্রেমের গুরু, আমি শিষ্য নট, দিবারাত্র তার প্রেমে নাচায় উদ্ভট। রাধারানীকে প্রেম গুরু করলেন। এরপর বলছে, তাহলে কি করবো? বলে, শোনো, গুরু করলেই কেবল হবে না, গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা, গুরুর সেবা করেই বিদ্যা অর্জন করতে হবে। তাহলে গুরুর সেবা কেমন করে করব? বল, শোনো, এই বৃষভান রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী এই বৃন্দাবনের অধীশ্বরী, আর বৃন্দাবন তার কানন, সেখানে তুমি গোচারণ করো, এটাই তোমার গুরু সেবা। তো গোপাল কি করছেন? রাধারানীকে বলছেন, কৃষ্ণ, হে রাধে, শোনো, তুমি তো প্রেম তত্ত্বের আচার্যা, আর আমি গোয়ারিয়া গোপাল, প্রেম কিছু জানি না, তাই আমি কেবল গোচারণ করি। তোমার সেবা এটা, এর বিনিময়ে যদি তুমি আমাকে প্রেম দান করো তাহলে আমি কৃতার্থ হই। কানু কহে রাই
कहिते डराई धबली चराइयामी कान कहेराई कहिते डराई धबली चराइयामी तुम्हारे प्रेमेर के बाजानी ओ हेराई विनोदिनी तुम्हारे प्रेमेर के बाजानी। राधारानी के श्याम सुंदर बोलছেন শোনো আমি তোমার প্রেম কি করে জানবো তোমার প্রেমের কাছে আমি চিরতর ঋণী হয়ে গিয়েছি পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তথৈব ভজাম্যহম সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে তোমরা যেই প্রকার দুর্জর গৃহশৃঙ্খল পরিত্যাগ করে আমার ভজন করেছ তোমাদের প্রেমের প্রতি ভজন করতে আমি পারলাম না তাই হে রায় তোমরা তোমাদের নিজ কৃত্যের দ্বারা নিজ সাধুকৃত্যের দ্বারা আমাকে ক্ষমা করো। গোপীগণ এখানে বলছেন প্রণত দেহি নাম পাপ করশনম হে শ্যাম সুন্দর তোমার চরণ কমলটা আমাদের বক্ষে থাকার যোগ্য আমরা তোমার চরণ কমলকে আমাদের বক্ষে ধারণ করি আর সেই চরণ কমলে তুমি বনে বনে বিচরণ করছো প্রণত দেহি নাম তোমার চরণ কমল প্রণত দেহিগণের প্রণত জনের পাপ হরণ করে আর সেটি এখন তৃণচরানুগম শ্রীনিকেতনম শ্রীর নিকেতন লক্ষ্মীর সেবিত হয়েও সে তৃণচরগণের অনুগমন করছে তোমার এই চরণ কমল যদি বলো কৃষ্ণ বলছে দেখো তোমার আমাদের এই আমার শ্রীকমল চরণ কমলের কথা বলছো তোমরা তো আমার চরণ কমল যদি শ্রীর নিকেতন হয় লক্ষ্মীর সেবিত হয় তাহলে তোমাদের পক্ষে আমি রাখবো কেন তখন গোপীগণ বলছে শ্যাম সুন্দর তুমি তো তোমার এই চরণ কমল কালিয়র উপরেও রেখেছিলে তো কালিয়ের উপরে রেখেছিলে কালিও তো দম্ভের প্রতীক ছিল তোমার যদি মনে হয় যে আমাদের প্রেমের মধ্যে কোথাও অহংকার রয়েছে দম্ভ রয়েছে তো দম্ভের প্রতীক কালিওকে যেমন তার ফনার উপর নর্তন করে যেমন করে তুমি তার দম্ভকে অপনোদন করেছিলে তেমনি আমাদের বক্ষস্থলে তোমার পদকমল স্থাপন করে আমাদের হৃদয় থেকে দম্ভকে অপসারিত করে দাও বলছেন যে শ্যামসুন্দর বলছে দেখো তোমরা নিজেদের পতিপুত্র আদি পরিত্যাগ করে আমার ভজন করতে এসেছো কিসের জন্যে তখন গোপীগণ বলছে শোনো শ্যামসুন্দর কেউ যদি সমুদ্রের জল পান করে সে পুষ্করিণীতে যায় না চাতক যেমন করে কেবল বর্ষার জল পান করে তাই সে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সাত সমুদ্র ভরপুর তুলসী চাতককে পাশ সমাজ বিনে সবধূত চাতক যেমন করে কেবল বর্ষার জল পান করে সঞ্জীবিত থাকে তেমনি হে কৃষ্ণ মেঘ তোমার কারণ্য বর্ষণে আমরা সঞ্জীবিত থাকি আমাদের অন্যাশ্রয় নাই তাই আমরা সমস্ত কিছু ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি তুমি আমাদের কর্কশ পক্ষস্থলে তোমার চরণ কমল স্থাপন করো বলে তোমরা বলছো তোমাদের বক্ষস্থলটা কর্কশ তাহলে আমরা আমার চরণ কমল রাখবো কেন বলে দেখো এই যে সারাদিন বনে বনে বিচরণ করেছো তাতে তোমার চরণ কমলে যে ক্ষত হয়েছে আর তুমি যখন আমাদের নেত্র থেকে চলে গিয়েছো দূরে তখন আমাদের হৃদয়ে তোমার বিরহজন্য সন্তাপ হয়েছে আর সন্তপ্ত হৃদয়ের উপরে দেখো আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সন্তাপ রয়েছে সরাসরি যদি আগুনে পা রাখে তাহলে পুড়ে যাবে কিন্তু আমাদের হৃদয়ের উপরে কর্কশ বক্ষস্থলে স্তনমণ্ডলের আভরণ রয়েছে আর হৃদয়ে তোমার বিরহজনিত সন্তাপ রয়েছে তাই আভরণের উপর থেকে যদি হালকা করে তাপ দেওয়া হয় তাহলে ব্যথার অপনোদন হয় তা তোমার চরণ কমলের ব্যথার অপনোদন করবার জন্যেই আমরা তোমার চরণ কমলকে আমাদের বক্ষস্থলে ধারণ করতে চাই এইভাবে গোপীগণ সুন্দর বিলাপ করেছেন তাদের প্রেম অভিব্যক্ত করেছেন কিন্তু আমাদের কাছে সময় নাই তাই গোপীগীতকে প্রণাম করে শ্রী ভগবান গোপাঙ্গনাগণের এই প্রেমপূর্ণ আলাপন শ্রবণ করে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না ইতি গোপ্য প্রগন্ত ফলপ্রঞ্চিত্রধার হৃদুসুস্মরম রাজন কৃষ্ণ দর্শন লালসা তাসামাবির্ভুচ্ছৌরি স্ময়মান মুখাম্বজম পীতাম্বরধস্রগ্বি সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ গোপীগণের এই বিরাহপূর্ণ গীতি শ্রবণ করে মন্মথের মন্মথ ভগবান নন্দনন্দন শ্যামসুন্দর তিনি কি করলেন হাসতে হাসতে
হাতে পীতাম্বর ধারণ করে প্রকট হলেন। দেখুন প্রেমের মর্মজ্ঞ শ্যামসুন্দর কি প্রকার। তো গোপীরা কাঁদছেন, শতকোটি গোপী যমুনার তীরে বসে কাঁদছেন। কেউ যদি এতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করে দুঃখ পায়, তার সামনে কি কেউ হাসতে হাসতে দাঁড়ায়? তো শ্যামসুন্দর কি করছেন, হাতে উত্তরীয়টা ধারণ করে, কেন না গোপাঙ্গনাগণের নয়নাশ্রু বিমোচন করবেন, সেই জন্যে হাতে উত্তরীয়টা ধারণ করেছেন। আর হাসতে হাসতে প্রকট হলেন কেন? এই গোপীগণের প্রেম, ভগবানের প্রেম এ অত্যন্ত গহন বিষয়। রাসের পূর্বে প্রণয় গীতের মধ্যে অনেক কথা ছিল, আমরা কালকে সময়ভাবে সেগুলো আস্বাদন করতে পারিনি। তো সেখানে আচার্যগণ বলছেন ভগবান হাসতে হাসতে প্রকট হয়েছেন এই জন্যেই যে গোপী প্রেমের মর্মজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তিনি জানেন যে শ্রী গোপাঙ্গনাগণ তাদের সহস্র দুঃখ সহ্য করতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। ভগবান গোপীগণের থেকে দূরে থেকেও তিনি নিজেও বিরহ আস্বাদন করেছেন। কৃষ্ণ বলে কাঁদবার কি সুখ, কৃষ্ণ অন্বেষণ করবার, কৃষ্ণ বললেন যে আমি সংযোগ শৃঙ্গারেতে আমার মাধুর্য আস্বাদন করবার প্রক্রিয়াটা গোপাঙ্গনাগণ জানেন। তাই গোপীদের মতো আমি আর্ত হয়ে বিরহার্ত হয়ে আমার মাধুর্যকে আস্বাদন করবার জন্য আমি প্রযত্ন করেছি, কিন্তু গোপীগণের বিলাপে সেই আস্বাদন অপূর্ণ থেকে গিয়েছে, আস্বাদন পরিপূর্ণ বিরহের আস্বাদন হয় নাই। তাই বিরহের আস্বাদনটাকে পরিপূর্ণ করবার জন্য তিনি গৌর রূপ ধারণ করে আসলেন গম্ভীরার মধ্যে, সেই বিরহ আস্বাদন করলেন। আর বলছেন যে গোপীগণের সামনে যদি শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বলছেন মায়া পরোক্ষম ভজতা তিরোহিত, আমি পরোক্ষ রূপে তোমাদের ভজন করেছিলাম, তোমরাও যেরকম আমাকে অন্বেষণ করেছ, তেমনি তোমাদের কেবল সংযোগ শৃঙ্গারের অনুভূতি দান করবার জন্যে আমি একান্তে থেকে আমিও তোমাদের বিরহে রোদন করেছি। কিন্তু ভগবান কি করলেন, সেই রোদন পরায়ণ হয়ে নয়, স্মিতহাস্য নিয়ে গোপীগণের কাছে আসলেন। কেননা গোপীগণ যদি ভগবানকে অশ্রুজলে সংক্ষিপ্ত দেখেন, তাহলে তাদের আর দেহে প্রাণ থাকবে না, তারা শ্রীকৃষ্ণের বিন্দুমাত্র দুঃখ সহন করতে পারে না। আপনারা পরিচিত রয়েছেন, দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরপীড়ার অভিনয় করলেন, ত্রিভুবনে সর্বত্র ঘুরে বেড়ালেন নারদ গোস্বামী পাদ, কেউ চরণধুলি দিতে সম্মত হলো না, গোপীগণ তাদের চরণধুলি দিয়ে দিলেন। নারদ ঠাকুর বলছেন যে তোমরা সর্বেশ্বর ভগবানের মাথায় চরণধুলি দিচ্ছ বলে আমাদের অনন্তকাল নরকে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু বিনিময়ে শ্যামসুন্দরের যদি ক্ষণকালের দুঃখ নিবৃত্তি হয় তাতে আমাদের সর্বোত্তম প্রাপ্তি। তো সেই জন্যে ভগবান হাসতে হাসতে আসলেন আর গোপাঙ্গনাগণকে তাঁর দিব্য সংযোগ শৃঙ্গার রূপী মহারাসের মধ্যে প্রবৃত্ত করলেন। ভগবান শ্যামসুন্দর কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম সর্বসমর্থ ঈশ্বর, তিনি গোপী প্রেমের কাছে এই প্রকার ঋণী হয়ে গিয়েছেন। গোপাঙ্গনাগণের করকমল ধারণ করে বললেন, হে গোপীগণ, নপারেয়ম নিরবদ্ধ সঞ্জয়ম সসাধুকৃত্যা বিবুধায়ুষাপিব জামা ভজন্দুর্জর গৃহ শৃঙ্খলয়া সংবৃষ্ট তদ্বহ প্রতিজাতু সাধুনা। হে গোপীগণ, তোমরা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে যে প্রকার আমার ভজন করেছ, আমি তোমাদের প্রেমের প্রতিভজন করতে পারলাম না, তাই তোমরা তোমাদের সাধুকৃত্যের দ্বারা আমাকে আমার ঋণ থেকে আমাকে মুক্ত করো।